Okay. Hi friends, now let us continue today. Yesterday we have seen what is an electric circuit diagram, how the circuit diagram can be drawn, what are the symbols which are involved in drawing an electric circuit diagram. Also we have seen what is resistance and how Ohm's law is verified experimentally. Now today we are taking two important concepts. रेजिस्टर्स इन सिरीज अँड रेजिस्टर्स इन पॅरलल. रेजिस्टरला मराठीमध्ये आपण रोध असतो. रोध म्हणजे नेमकं काय? कुठलीही साधी तार सुद्धा रोध म्हणता येईल. पर्टिक्युलरली सपोज अ वायर इज कंटेनिंग अ रेजिस्टन्स दॅट इज कन्सिडर्ड ॲज अ रेजिस्टर. एखाद्या परिपथामध्ये रेजिस्टर कसे जोडले जातात त्याचे दोन प्रकार. If there are more than two resistors, then how they can be connected? And by the arrangement of that connection, the resistors are classified into two parts: resistors in series and resistors in parallel. One by one we will see. Series याला आपण मराठीमध्ये एकसर म्हणतो. एकसर, एका पाठोपाठ एक. These are called resistors in series. And we will calculate what is the equivalent resistance of resistors in series. First we will discuss what is the definition. खूप सोपी definition बघा. When two or more resistors are connected to each other in such a way that same amount of current is passing through each resistor. See, this is the definition. आता मी समजावून सांगायला सुरुवात करतो. इथे सेल आहे ई. समजा सेल पासून करंट निघाला. सपोज इट इज 10 एंपियर. सपोज वी आर पासिंग 10 एंपियर करंट. दिस 10 एंपियर करंट विल बी मेजर्ड हियर. सपोज यू आर कनेक्टिंग एन एमीटर. इथे एक एमीटर आहे. आता एमीटर काय करेल? इट विल मेजर द करंट. सपोज 10 मिलिएम्पियर और 10 एंपियर. Then what will happen? The same amount of current will pass through R1. Then the same amount of current will pass through R2. Then the same amount of current will pass through R3. Then it will come in this wire, then in the plug gate, then to the negative and then to the positive. आपल्या व्याख्येनुसार इथे नेमकं काय लागलंय? समान किमतीची विद्युतधारा प्रत्येक रेजिस्टन्स मध्ये जाते आहे. म्हणजे मी इथं असं लिहू का? I constant. कशामधून जाणार आहे? The current passing through each resistor is constant. पण हा प्रत्येक रेजिस्टर दोन स्वतंत्र बिंदूमध्ये जोडलेला आहे. This R1 is connected in between these 2 points. So the potential difference is said to be V1. This R2 is connected between two separate points. So the potential difference will be considered as V2. This R3 is connected between another two different points. So the potential difference will be said to be V3. म्हणजे इथे दुसरी महत्त्वाची गोष्ट आहे V changes. हे दोन शब्द मुलांना लक्षात ठेवा. In resistors in series I is constant and V changes. म्हणजे R1 मधून जाणारी विद्युतधारा I असेल, R2 मधून जाणारी I असेल, R3 मधून जाणारी पण I असेल. R1 चं विभवांतर मात्र V1 आहे. R1 has potential difference V1. R2 has potential difference suppose V2. R3 has potential difference V3. What is the total potential difference? V1 plus V2 plus V3. We will write the equations again one side like this. आपण तीन इक्वेशन्स लिहूया. कोणते कोणते इक्वेशन लिहू? V1 across R1 E. बघा मी काय लिहिलं. V1 across R1 म्हणजे काय? R1 च्या दरम्यानचं V1 हे आपल्याला ओहमच्या नियमानुसार V1 I
V is equal to IR. So V1 is equal to IR1. हे बघा, हे जे V1 आहे, R1 च्या दरम्यानचं V1, it is given by V1 is equal to IR1. असं इक्वेशन मला याच्यासाठी पण लिहिता येईल. काय लिहिता येईल? V2 across R2 is V2 is equal to IR2, where I is constant, R2 is the resistance, दूसरा रेजिस्टर आहे. तसंच R3 च्या दरम्यान V3 किती असेल? हे पास V3 across R3 is given as V3 is equal to IR3. याचा अर्थ प्रत्येक रेजिस्टरच्या दरम्यानचं V आपण काढलं, V1, V2, V3. What is total V then? The total V can be given as V is equal to V1 plus V2 plus V3. इधर V is equal to V1 plus V2 plus V3. According to Ohm's law, what is V? IR. What is V1? IR1. What is V2? IR2. What is V3? IR3. हे काढले आपण. So now here I can be cancelled. हे I ची किंमत कॅन्सल होऊ शकते. So what is the formula? R is equal to R1 plus R2 plus R3. Here in this figure, the three resistors are connected in series, and that's why the total resistance is given by R equal to R1 plus R2 plus R3. पण समजा आपण असं गृहीत धरू, इथे n रेजिस्टर जोडले आहेत, n असंख्य, एक नाही, दोन नाही, तीन नाही, चार नाही, पाच नाही, असंख्य जोडलेले आहेत. Then what will be the formula? We can write Rs is equal to R1 plus R2 plus R3 plus plus Rn. See, this is an equivalent resistance of resistors in series. सेरीज मध्ये जर रेजिस्टर जोडलेले असतील तर त्याचा टोटल रोध असा काढता येतो. Rs is equal to R1 plus R2 plus R3 plus plus Rn. आता हा जो रोध आला याला आपण काय म्हणतो? इट इज इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स ऑफ रेजिस्टर्स इन सिरीज. एकसर पद्धतीने जोडलेल्या रोधांचा एकूण रोध या सूत्राने. Rs is equal to R1 plus R2 plus R3 plus plus Rn. हा जो रोध मिळाला आपल्याला त्या रोधानुसार या एकसर जोडणीची काही खास वैशिष्ट्ये आहेत. एक वैशिष्ट्य मी तुम्हाला सांगतो. What are the characteristic properties of the resistors in series? Resistors in series चं पहिलं कॅरेक्टरिस्टिक्स काय? सेम करंट फ्लोज इन ऑल रेजिस्टर्स. पहिला महत्त्वाचा मुद्दा, सेम करंट फ्लोज. इथे बघा, सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू R1, सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू R2, सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू R3. कारण ती सरळ जाते आहे, त्याला कुठे फाटा फुटत नाहीये. सेम मधून निघालेला करंट R1 मधून जाईल, तोच R2 मधून पण जाईल, तोच R3 मधून पण जाईल. त्यामुळे व्हॉट इज द फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स? सेम अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू ऑल रेजिस्टर्स. दुसरं काय आहे? द इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय द फॉर्म्युला Rs is equal to R1 plus R2 plus R3 याचा अर्थ एकूण रोध कसा काढला जातो? फक्त रोधांची बेरीज करून. Rs is equal to R1 plus R2 plus R3. समजा तुम्हाला असं सांगितलंय चार रोध जोडलेले आहेत, तर फॉर्म्युला काय येईल? Rs is equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4. समजा सहा रोध जोडलेले आहेत, तर फॉर्म्युला काय येईल? Rs is equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5 plus R6. याचा अर्थ इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय जस्ट मॅथमॅटिकल समेशन. गणितातल्या साध्या बेरजेच्या साहाय्याने आपल्याला हा रोध काढता येतो. 3. पोटेन्शियल डिफरन्स इज द सम ऑफ 3. इथे एकूण पोटेन्शियल डिफरन्स किती असेल? V1 plus V2 plus V3. मी असं लिहितो काय? याच्यासाठी V2 असेल तर याच्यासाठी V3 असेल. जर तुम्ही या दोन टोकांचा विचार केला असता, हा A पॉइंट आहे आणि हा जर B पॉइंट आहे, या दोन टोकांचा विचार केला, व्हॉट विल द पोटेन्शियल डिफरन्स? दॅट विल बी V1 plus V2 plus V3. This is the third characteristic property.
Potential difference is the sum of the three potential differences. V is equal to V1 plus V2 plus V3. What is the fourth characteristics? The effective resistance is larger. एकूण रोध जो येतो तो हा सर्व रोधांच्या किमतीपेक्षा मोठा येतो. स्वाभाविक आहे. याची एकूण बेरीज मोठीच आहे ना. That's why the effective resistance should be always larger than the individual resistors connected in the series. त्या सिरीज मध्ये जोडलेल्या प्रत्येक रेझिस्टर पेक्षा टोटल रोध कसा येणार आहे जास्त येणार आहे. आणि शेवटचं कॅरेक्टरिस्टिक्स, दिस अरेंजमेंट इज डन टू इन्क्रीज द रेझिस्टन्स. रोध जर वाढवायचा असेल तर तुम्हाला परिपथात अशी जोडणी करता येते. इन सिरीज यू कॅन इन्क्रीज द रेझिस्टन्स बाय कनेक्टिंग वन बाय वन. एका पाठोपाठ एक असे रेझिस्टर जोडून तुम्हाला रोध वाढवता येतो. फॉर दिस पर्पज the resistors are connected in series. Now next, the resistors may be connected in another way, which are called as what? Resistors in parallel. In parallel resistors, the figure is slightly different. आता परत मी तुम्हाला फिगर पासून सुरुवात करतो. इथे समजा आपलं K आहे, इथे सेल आहे, इथे करंट मोजण्यासाठी एक मिली एमीटर आहे किंवा एमीटर आहे आणि इथे 3 एमीटर. आता इथे नेमकं काय होतं बघा. फर्स्ट गेट द क्लिअर कट आयडिया अबाउट द रेझिस्टन्स इन पॅरलल. हे सगळे रेझिस्टर आता एकमेकांना समांतर आहेत. इथे एकसर होते, इथे समांतर आहेत. कसे समांतर आहे? सी हियर, दिस इज सेल, दिस इज के. द करंट विल स्टार्ट, इट विल पास थ्रू दिस एमीटर. मग आता असं म्हणूया आपण समजा इथे 10 एंपियर करंट पाठवतो. हा येतो इथे मोजला जातो, ए पॉइंटला येतो. ए पॉइंटला आल्यानंतर आता मात्र काय होतं, पाठवलेला करंट 3 प्रकारे विभागला. कुठे कुठे विभागला गेला? सम अमाउंट ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू धिस रेझिस्टर. सपोज इट इज R1. म्हणजे काही करंट R1 मधून गेला म्हणून त्याला आपण I1 म्हणू. इट विल बी मेजर्ड हियर. काही करंट R2 मधून गेला म्हणून त्याला आपण I2 म्हणू. दिस विल बी सेकंड करंट और सेकंड पार्ट ऑफ द करंट. काही करंट R3 मधून गेला म्हणून त्याला आपण I3 म्हणू. आता इथे बघा, हे 3 रेझिस्टर एकमेकांना कसे जोडलेले आहेत? अनइक्वल अमाउंट ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू ऑल रेझिस्टर्स. इथे या व्याख्येमध्ये काय लिहिलं होतं आपण? equal amount of current when 2 or more resistors are connected to each other in such a way that same amount of current किंवा equal amount जातो. आता इथे काय जाणार आहे? डिस्ट्रीब्युटेड जाणार आहे, अनइक्वल जाणार आहे, विभागून जाणार आहे करंट. म्हणजे इथे 3 रोध असे जोडलेले आहेत की या 3 रोधातून जाताना विद्युतधारा विभागून जाते. म्हणजे इथे काय कॉन्स्टंट नाहीये, I नाहीये कॉन्स्टंट, I चेंजेस. When I is passing through all resistors, it is changing. पण हे 3 रेझिस्टर समान बिंदू जोडलेले आहेत, A आणि B. So V constant, V is constant. लक्षात ठेवा मित्रांनो, इथे 2 गोष्टी आपण लिहिल्या होत्या. इथं I constant आणि V चेंजेस होतं. इथं काय लिहितोय आपण? I चेंजेस आणि V constant लिहितोय. आता व्याख्या लिहू आपण. रेझिस्टर्स इन पॅरलल. काय व्याख्या येते? when two or more resistors are connected to each other in such a way that unequal amount of current, unequal या शब्दाला अंडरलाइन करतो मी, unequal amount of current passes through each resistor. ही जी जोडणी आहे याला रेझिस्टर्स पॅरलल म्हणतात. इथे काय बदलतं नेमकं? I changes. I passing through R1 is I1. I passing through R2 is I2. I passing through R3 is I3. And what is total R?
टोटल I should be equal to I1 plus I2 plus I3. मग पूर्वीसारखे आपण आता इथे परत तीन इक्वेशन तयार करू. बघा I1 across R1 is R1 मधून जाणारे I1 आपल्याला ओहमच्या नियमानुसार लिहायचे. I1 is equal to V upon R1. I2 across R2 is, see here, I2 is equal to V upon R2. तीसरे इक्वेशन बघा I3 across R3 is, I3 is equal to V upon R3. Total current या संपूर्ण परिपथामधून टोटल करंट किती आहे I. म्हणून I का ठेवलेला आहे ते तुम्ही भागलं जाणार आहे. मग मी इथे असं लिहितो I is equal to I1 plus I2 plus I3. हे काढले का आपण इक्वेशन इथे काढले. हे इक्वेशन आपण इथे लिहूया. I1 च्या जागी आपण काय लिहिणार V upon R1. I2 च्या जागी काय लिहिणार आपण V upon R2. I3 च्या जागी काय लिहिणार आपण V upon R3. I च्या जागी काय लिहिणार आपण V upon R. So V cancelled. You will have an equation 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. म्हणजे जर तीन रोध एकमेकांना पॅरलल जोडलेले असतील तर हे सूत्र येतं. आता सांगितल्याप्रमाणे समजा n रोध जोडलेले आहेत, n number of resistors are connected, then the equation becomes 1 upon Rp is equal to, Rp means resistance in parallel, 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus dot 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 plus 1 upon Rn. See, this is the important equation for the parallel resistors. If the resistors are connected in parallel, you can have an equation 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus dot 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 plus 1 upon Rn. This is the equivalent resistance for parallel combination. जसे इकडे कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितले तसे इकडे पण बघूया आपण. या जोडणीमध्ये 5 वैशिष्ट्ये आहेत. एक पहिलं वैशिष्ट्य अनइक्वल अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग. प्रत्येक रेजिस्टर मधून वाहणारा करंट वेगळा आहे. बघा R1 मधून जाणारा I1 आहे, R2 मधून जाणारा I2 आहे, I3 मधून जाणारा I3 आहे. This is the first characteristic. Unequal current is passing through each resistor. दूसरा काय आहे? The effective resistance is given by 1 by Rp. एकूण रोध हा सर्व रोधांच्या बेरजेचा व्यस्त असतो. It is the reciprocal of summation of all resistors. किती गंमत आहे. इथे कसं होतं, इथे टोटल रोध कसा होता सर्वांची बेरीज. इथे टोटल रोध कसा असतो सर्वांच्या व्यस्तांकाची बेरीज असते. It is the total summation of reciprocals of all resistors connected in the parallel. This is the second characteristic. What is the third? Total current is given by I equal to I1 plus I2 plus I3. या संपूर्ण परिपथात एकूण करंट दिलं जातं I बरोबर I1 plus I2 plus I3. इथं काय दिलं जातं टोटल विभवांतर V was equal to V1 plus V2 plus V3. इथे काय आहे here I equal to I1 plus I2 plus I3. When the resistors are connected in parallel, the total current is given by I equal to I1 plus I2 plus I3. What is the fourth character? The effective resistance is lesser than all resistors connected. एकूण रोध जो येतो तो रोध त्या जोडणीच्या प्रत्येक रोधाच्या किमतीपेक्षा कमी येतो. लक्षात ठेवा. इथे जास्त येतो कारण तिथे सरळ बेरीज आहे, इथे कमी येतो कारण इथे व्यस्तांकाची बेरीज आहे. So in parallel resistors, the total or equivalent resistance is always lesser than the resistors connected in the parallel combination. हे चौथं वैशिष्ट्य आहे. आणि म्हणून पाचवं वैशिष्ट्य काय? To decrease the resistance, the connections are made parallel. जर परिपथाचा रोध कमी करायचा असेल तर तुम्हाला पॅरलल जोडणी करावी लागते. आपल्या घरातील सगळी वायरिंग पॅरलल कनेक्शनची असते. आणि जर एखाद्या बिल्डिंगवर मिनिएचर बल्ब लावायचे असतील
लाइटिंग करण्याचे, शो करण्याचे हजारो बल्ब लावले असतात बघा माळा, त्या सिरीज मध्ये असतात. आपल्या घरातील सगळी वायरिंग मात्र पॅरलल मध्ये असते. पॅरलल मध्ये असल्यामुळे सगळ्या पॉइंटला समान अमाऊंट आपल्याला पाठवता येऊ शकते आणि सगळे पॉइंट्स व्यवस्थित चालतात. रेजिस्टन्स विल नॉट इन्क्रीज. सो दीज आर टू मेथड्स बाय विच वी कॅन कनेक्ट द रेजिस्टर्स. आपल्याला परीक्षेमध्ये ह्या दोन्हीपैकी कुठला तरी भाग येतोच. कसा येतो? एकतर याची फिगर विचारतात किंवा याची फिगर विचारतात, एकतर याचं डेरिव्हेशन विचारतात किंवा याचं डेरिव्हेशन विचारतात, एकतर याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स विचारतात किंवा मग याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स विचारतात. याच्यापैकी काहीच नाही आलं तर याच्यावर गणित पडतं किंवा मग त्या सूत्रावर गणित पडतं. फॉर दिस पर्पज रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. हा व्हिडिओ एकदा बघायचा, दोनदा बघायचा, तीनदा बघायचा. तुम्हाला रेजिस्टन्स इन सिरीज आणि रेजिस्टन्स इन पॅरलल अतिशय क्लिअर समजून जातं. इथे मी या बोर्डावर सगळ्या गोष्टी लिहिल्या, व्याख्या लिहिल्या, आकृत्या काढल्या, डेरिव्हेशन काढलेलं आहे, सगळ्यांचे कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहिलेले आहेत. त्यामुळे तुम्हाला हा भाग अत्यंत व्यवस्थित समजेल. रेजिस्टर्स इन सिरीज अँड रेजिस्टर्स इन पॅरलल. ओके, थँक यू. वी विल स्टॉप हिअर.